हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज सेसन रे आलोचना करिबा पेपर 2 रे आसीथिबा पेडागोजीर किछि प्रीवियस ईयर आसीथिबा क्वेश्चन गुड़िक एथिरे आमे आलोचना करिबा। आगामी ओटीटी एग्जाम पई आपण मानक पई क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलंतु डेरी नकरी आरंभ करिबा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रहिछि मूल्यहन दृष्टिकोणरू केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। मूल्यहन दृष्टिकोणरू केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। रेटिंग स्केल ना प्रोग्रेस कार्ड ना चेकलिस्ट ना प्रश्नगुच्छ। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जिवो आपनकर ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेस कार्ड। मूल्यहन दृष्टिकोणरू तो प्रोग्रेस कार्ड होउछि तो एमानक ठारू भिन्न अछि। तो ऑप्शन नंबर बी जिवो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा पियाजंक मत अनुଯାୟୀ मूर्त स्तर रे केउं शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटिताए। पियाजंक मत अनुଯାୟୀ मूर्त स्तर रे केउं शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटिताए। प्राक प्राथमिक ना उच्च प्राथमिक ना उपरोक्त समस्त। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर इचबो आपनकर ऑप्शन नंबर बी जिवो आपनकर राइट आंसर प्राथमिक। प्राथमिक शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटिताए। तो ऑप्शन नंबर बी जिवो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा जड़े शिक्षक प्रथम श्रेणी रे पढ़ाइबा समय रे दृष्ट लिखन उपरे अधिक गुरुत्व दियंती। से केउं प्रकार विकास को लक्ष्य करी एहा करिथांती। मानसिक ना स्नायुविक पेशीय ना बौद्धिक ना आवेगिक। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी स्नायुविक पेशीय ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा अनग्रसर शिक्षार्थी ठारे केउं लक्षणटी देखा जायते। अनग्रसर शिक्षार्थी ठारे केउं लक्षणटी देखा जायते। विश्लेषण दक्षता ना उद्देश्य भित्तिक आचरण ना सम्मानजनक वृत्ति निमंते अभिलाष ना साधारण प्रकाश रे अक्षमता। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी साधारण प्रकाश रे अक्षमता ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थीर सामाजिक विकास अर्थ कोन। शिक्षार्थीर सामाजिक विकास अर्थ कोन। अर्थ कोन ऑप्शन ए रे सामाजिक व्यवहार विकास, बी रे देछि समाजर विकास, सी रे देछि व्यक्तिर विकास, डी रे देछि गोष्ठीर विकास। शिक्षार्थीर सामाजिक विकास अर्थ कोन तार अर्थ कोन हबो माने रखिबे सामाजिक व्यवहार विकास। तो ऑप्शन नंबर ए जिवो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा विकास संबंधी केउं उक्तिटी ठीक। विकास संबंधी केउं उक्तिटी ठीक। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो विकास संबंधी रे तो केउं उक्तिटी ठीक अछि। ऑप्शन ए रे देछि पुओ मानक क्षेत्र रे 20 रु 22 वर्ष परे आ विकास घटे नै। बी रे देछि परिपक्वन रे विकास अंत घटे, सी रे देछि 40 वर्ष परे विकास ह्रास घटिताए, डी रे देछि मृत्यु पर्यंत विकास घटिताए। तो राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी जो आपनकर राइट आंसर। विकास होछि मृत्यु पर्यंत विकास घटिताए। तो ए उक्तिटी ठीक अछि। ऑप्शन नंबर डी जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखि विकासर केउं अवस्था शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करिथाए। विकासर केउं अवस्था शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करिथाए। शैशव अवस्था ना आद्य बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोर अवस्था। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी 2 रु 6 वर्ष आद्य बाल्यावस्था ताको हम कहिबा 2 रु 6 वर्ष को हम कहिबा आद्य बाल्यावस्था कहिबा। तो आद्य बाल्यावस्था शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानक दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करिथाए। तो राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा बुद्धि संबंधी केउं उक्तिटी ठीक। बुद्धि संबंधी केउं उक्तिटी ठीक। ऑप्शन ए रे देछि बुद्धि जन्मरू मृत्यु पर्यंत वृद्धि पाइताए, बी रे देछि बुद्धि परिवेशर प्रभाव रे विकसित होइताए, सी रे देछि बुद्धि एक निर्दिष्ट सामर्थ्य को बुझाए, डी रे देछि शिक्षण प्रक्रिया सह बुद्धिर सह संपर्क नथाए। राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर जिवो आपनकर ऑप्शन नंबर बी जिवो आपनकर राइट आंसर। बुद्धि परिवेशर प्रभाव रे विकसित होइताए। तो एही उक्तिटी ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबो शिक्षा एक त्रिप्रांतीय प्रक्रिया एही प्रांत तीनोटी कोन कोन। ऑप्शन ए देछि शिक्षार्थी शिक्षक ओ समाज,
ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ପୁସ୍ତକ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମାଜ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ପ୍ରାନ୍ତ କ'ଣ? କେଉଁଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଏକ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ତ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ବିରେ ଦେଇଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ସିରେ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ଡିରେ ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ତ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ପ୍ରଥମେ ରହିବ ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ତ ଏଇ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? କ'ଣ ଥାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ବିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସମାନ। ସିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ହାର ସମାନ। ଡିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ ସମାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ? ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ? ତ ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଉପଯୋଗ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଭଲ, ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉଭୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ନା ବର୍ଗୀକରଣ, ନା ପୃଥକୀକରଣ, ନା ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମାନସିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କୌଣସି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଉପାଦାନ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଉପାଦାନ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦିନ ମନେ ରହେ। ବିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ସିରେ ଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ସହାୟକ ଅଟେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ଉପାଦାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଘରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1200 ବର୍ଗ ଫୁଟ। ସିରେ ଦେଇଛି କାରଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଡିରେ ଦେଇଛି 100 ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ବିନିମୟ 12 ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତ ଏଇଟା
ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣର ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍? ସହାନୁଭୂତି ନା ଅଜ୍ଞାତ ନା ଜ୍ଞାତ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ। ମନେ ରଖିବେ ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କ୍ଲିଷ୍ଟତା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ ନା ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ ନା ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗୁଣଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଗୁଣଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତନର ମୌଳିକତା ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ନା ବାକ୍ପଟୁତା ନା ନମନୀୟତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ? କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ? ସାକ୍ଷାତକାର ନା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ପାଭଲଭ ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା କହଲର? କିଏ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପାଭଲଭ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ପାରଦର୍ଶିତାର ସ୍ତର ନିରୂପଣ, ବିରେ ଦେଇଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସିରେ ଦେଇଛି ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ, ଡିରେ ଦେଇଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପାରଦର୍ଶିତା ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? 7ରୁ 10 ଜଣ ନା 8ରୁ 15 ଜଣ ନା 10ରୁ 15 ଜଣ ନା 8ରୁ 10 ଜଣ? କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ 8ରୁ 10 ଜଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ, ବିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ସିରେ ଦେଇଛି କମ୍ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ, ଡିରେ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, କମ୍ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ, ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରୁ ଆଂଶିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରୁ ଆଂଶିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧନ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁବନ୍ଧନ ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରୁ ଆଂଶିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା, ବିରେ ଦେଇଛି ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିମୁଖୀ କରିବା ନା ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ନା ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର
ରଖିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁର କୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁର କୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ଚେକଲିଷ୍ଟ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ? କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ? କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ? ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନିରନ୍ତର ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ, ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁପଯୁକ୍ତ? ଜଣାରୁ ଅଜଣା, ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଂଶିକ, ନା ଜଟିଳରୁ ସରଳ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଜଟିଳରୁ ସରଳ। ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତ ଜଟିଳରୁ ସରଳ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଏନ୍ସିଇଆରଟି ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଠଦାନ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ? ଏନ୍ସିଇଆରଟି ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଠଦାନ ରହିବା ଉଚିତ? କେତୋଟି? 200, ନା 210, ନା 220, ନା 240? ମନେ ରଖିବେ, ବର୍ଷକୁ 200 ଦିବସ ପାଠ ରହିବା ଉଚିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି 100% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 90% ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ। ବିରେ ଦେଇଛି 90% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 90% ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ, ନା 80%ରୁ 90% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 80%ରୁ 90% ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ, ନା 60ରୁ 80% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 60ରୁ 80% ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ତ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, 60%ରୁ 80% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 60ରୁ 80% ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ? ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଟା? ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନା ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତାର ଧାରଣା, ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? 0ରୁ 6 ବର୍ଷ, ନା 6ରୁ 12 ବର୍ଷ, ନା 12ରୁ 18 ବର୍ଷ, ନା 18ରୁ 40 ବର୍ଷ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନଥିଙ୍ଗ ସକ୍ସିଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ନଥିଙ୍ଗ ସକ୍ସିଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ପ୍ରୟୋଗ, ନା ଅପ୍ରୟୋଗ, ନା ଫଳାଫଳ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ? ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, ନା ମୌଳିକତା, ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତନ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଠାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁଟା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ବଂଶାନୁଗଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ,
ବିରେ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସିରେ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଘରେ ବହି ପଢ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ସିରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନାବଶ୍ୟକ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ନା ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା, ନା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଅନୁକରଣ, ନା ସ୍ମରଣ ଭିତ୍ତିକ, ନା ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ। ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହରାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗଟି କ'ଣ? କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହରାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗଟି କ'ଣ? ଭୟ, ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ନା ବିରକ୍ତି, ନା ଦୁଃଖ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦୁଃଖ, ନା ଦୁଃଖ। କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହରାଇଲେ ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ? ନା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ମୁକ୍ତ, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନା ଶିଶୁ ଖେଳ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ନା ସହନ ଶକ୍ତି? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସହନ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକାଶମୂଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ସକ୍ରିୟ ଆଚରଣ ସଂଗଠନ ତଥା ଉପଯୋଜନମୂଳକ କ୍ରମିକତା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନା ଗାଲ୍ଟନ୍, ନା ଟରମାନ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ନା ଅନଗ୍ରସର, ନା ସାଧାରଣ, ନା ମନ୍ଥର କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ? ଟେଲିଭିଜନ, ନା ରେଡ଼ିଓ, ନା ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍, ନା ଛବି? ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କେଉଁଟା? ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କେବଳ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଛବି। ଛବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ କେଉଁଟି ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରିଲିଫ୍ ମାନଚିତ୍ର, ନା ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର, ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ସ, ନା ମଡେଲ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସ୍ଲାଇଡ୍ସ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା? ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ, ନା ପାରଦର୍ଶିତାର ମୂଳକ ତାଲିମ, ନା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ପାରଦର୍ଶିତାର ନିରୂପଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ନ କଲେ ତାଠାରେ ହତାଶ ଦେଖାଦିଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଫଳାଫଳ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ସମାପନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ନିଦାନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ଟାରାନସ୍ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଟାରାନସ୍ ଚିନ୍ତନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ କହିବା? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ହିଁ କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ? ଥର୍ନଡାଇକ୍ ନା ବାନ୍ଦୁରା ନା କହେଲର ନା ବ୍ରୁନର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାନ୍ଦୁରା ୱାଲ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ବାଛ ବିଚାର କରିବା ନା କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିବା ନା ଆଲୋଚନା କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାନସିକ କାମ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1993 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ କେତେ ଭାଗ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 93.75%। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସ୍ତର କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଅଧିପାଳନ ନା ଅନୁପ୍ରେରଣ ନା ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।